हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आप प्रेक्टिकल नंबर 7 लईशू। 6 प्रेक्टिकल आप कम्प्लीट कर दीधेला है। प्रेक्टिकल प्रॉब्लम प्रेक्टिकल नंबर 7 बेस्ड ऑन solving differential equation of the type f of dy is equal to e raised to x. Note: how to find complementary function સહાયક સમીકરણ મેળવવા માટેનો આપણે જોઈ ગયા છીએ. હવે f of dy is equal to e raised to x એનું સોલ્યુશન y is equal to cf plus pi. બરાબર. હવે pi મેળવવા માટે આપણી પાસે આ બે ફોર્મ્યુલાઓ છે. f of d e raised to x is equal to 1 upon f of a e raised to ax, where f of a not equal to 0. ખ્યાલ આવે છે? ત્યારબાદ શું જોયું હતું? ઇફ જો f of d is equal to d minus a raised to r g of d હોય તો then 1 upon f of d e raised to x is equal to x raised to r upon r factorial 1 upon g of a e raised to ax. આ બે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મની મદદથી આપણે પીઆઈ ફાઇન્ડ કરી શકશું. સીએફ તો ફાઇન્ડ કરતા આપણને ફાવે જ છે. આગળની મેથડો આપણે જોયેલી છે. 1 by 1 લઈએ આપણે પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમ્સ. ફર્સ્ટ વન, d square minus d minus 6 into y is equal to 2 e raised to 2x 3 e raised to minus 5x minus 5. તો બે પાર્ટમાં થશે ને. સોલ્યુશન શું કીધું આપણે? એનું સોલ્યુશન છે CF પ્લસ પીઆઈ. તો હિયર અહીં ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન ગુજરાતીમાં શું લખાય? અહીં સહાયક સમીકરણ કયું છે? d square minus d minus 6 is equal to 0. આના અવયવો પાડી ફેક્ટરાઇઝ કરીએ. d minus 3 d plus 2 is equal to 0. So d is equal to 3 and d is equal to minus 2. એનો મતલબ એમ m1 equal to 3, m2 is equal to minus 2. What is CF? CF શું આવશે? C1 e raised to 3x plus C2 e raised to minus 2x. એ આપણને ખબર છે. હવે now pi is equal to 1 upon f of d e raised to 2 e raised to 2x plus 3 e raised to minus 5x minus 5. આવો પાર્ટ છે. બરાબર. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon f of d કેટલા છે? d square minus d minus 6. Yes. 2 e raised to 2x 3 e raised to minus 5x minus 5. અહીં કંઈ નથી તો કેને રાઈટ? e raised to 0x. Yes. હવે જોઈએ આપણે
એમાં આગળ વધીએ તો દરેક ટર્મને આપી દો 2 બાર કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે ડી સ્ક્વેર માઇનસ ડી માઇનસ 6 ઈ રેસ ટુ 2x 3 બાર ડી સ્ક્વેર માઇનસ ડી માઇનસ 6 ઈ રેસ ટુ માઇનસ 5 minus 5 bar 1 upon d square minus d minus 6 into e raised to 0x બરાબર. તો પેલી આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી લઈએ બીકોઝ ઓફ 1 upon f of d e raised to ax શું આવે 1 over f of a e raised to ax તો is equal to 2 4 minus 2 minus 6 e raised to 2x plus 3 1 upon 25 plus 5 minus 6 e raised to minus 5x minus 5 એ કેટલો છે 0 છે 0 minus 0 minus 6 into e raised to 0x ખ્યાલ આવ્યો સરસ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવ્યા આ 4 minus 2 એટલે 2 minus 6 એટલે minus 1/4 આવે ને આ 2 minus 6 એટલે minus 1/4 ને 2 minus 1/2 e raised to tx 3 30 minus 6 24 e raised to minus 5x minus 5 minus 1/6 minus 1/2 e raised to 2x 1/8 e raised to minus 5x plus 5/6 આ એવું pi therefore solution માટે ઉકેલ y is equal to cf plus pi cf આપણે આગળ ગણી દીધો છે કેટલો છે તો કે c1 e raised to 3x plus c2 e raised to minus 2x plus pi એટલે minus 1/2 e raised to 2x 1/8 e raised to minus 5x plus 5/6 આ એનું સોલ્યુશન આવ્યું બરાબર છે હવે આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ સેકન્ડ વન એ આ ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે ડી ક્યુબ વાય બાય ડી એક્સ ક્યુબ માઇનસ 12 d2y by dx square plus 6 dy by dx minus 8y is equal to e raised to 2x plus e raised to minus x plus e raised to x આ શું આવે d cube minus 12d square plus 6d minus 8 into y is equal to e raised to 2x plus e raised to minus x plus e raised to x. So auxiliary equation શું થાય? Here auxiliary equation શું લખશું? અહીં સહાયક સમીકરણ d cube minus 12d square plus 6d minus 8 is equal to 0. તો જો ફેક્ટર પાડશો અથવા તો તમને ફોર્મ્યુલા યાદ હોય તો કામ થઈ જાય a minus b હોલ ક્યુબ છે જો આ તો d is equal to 2,2,2 કેટલી વાર રિપીટ થયો એ 3 વાર and therefore cf શું આવે c1 plus c2x plus c3x square into e raised to 2x જો આ લખતા આવડતો હોવું જોઈએ આ ફોર્મ્યુલા આપણે લખેલી છે બધી એટલે આવડશે નાવ પીઆઈ હવે પીઆઈ બરાબર 1 upon f of d
e raised to 2x plus e raised to minus x plus e raised to x. આ આવશે d minus 2 નો ક્યુબ e raised to 2x plus e raised to minus x plus e raised to x. તો શું આવશે? 1/d minus 2 cube e raised to 2x. 1/d minus 2 cube e raised to minus x. 1/d minus 2 cube e raised to x. બરાબર. અહીંયા આપણે બંને ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવો પડશે, આનો યુઝ કરવો પડશે. 1/f of d e raised to ax is equal to 1/d minus a raised to r g of d e raised to ax. X raised to r over r factorial 1/g of a e raised to ax. આનો યુઝ કરશું એન્ડ આનો પણ યુઝ કરવો પડશે, આ ફોર્મ્યુલાનો. 1/f of a e raised to ax. આ બંનેનો યુઝ કરવો પડે. અહીંયા જુઓ, આ કેટલી વાર રિપીટ થાય છે? 3 વાર. તો એક તો x³ by 3 ફેક્ટોરિયલ થાય. g of d અહીંયા શું છે? 1 છે, તો 1 e raised to 2x. બરાબર. એટલે આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કર્યો મેં. હવે આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ એ કરવો પડશે અહીંયા. શું? તો કે d is equal to -1 મૂકો. -1 minus 2 cube e raised to minus x આવશે. અહીંયા d is equal to 1 મૂકો. 1 minus 2 cube e raised to x આવશે. તો pi શું આવ્યું મારી પાસે? તો કે x³ by 3 factorial e raised to 2x minus 1 by 27 e raised to minus x minus e raised to x. કારણ કે -1 નો ક્યુબ એટલે -1 આવે. ખ્યાલ આવે છે? સરસ. આ આપણો બીજો એક્ઝામ્પલ થયો. હવે થર્ડ એક્ઝામ્પલ લઉં. d³ minus 4d square plus 5d minus 2 into y is equal to 7 e raised to x. આવું લખ્યું. તો અહીંયા ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન શું થાય? ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન શું થશે? d³ minus 4d square plus 5d minus 2 is equal to 0. આના આપણે ફેક્ટર પાડવા પડશે ને? બરાબર છે. એક તો બધા કોએફિશિયન્ટનો સમ 0 થઈ જાય. જો 4 ને 2 6 એટલે d minus 1 ફેક્ટર થાય. તો 3 વાર મૂકી દો d minus 1. હવે ગોઠવો. આ d સ્ક્વેર બરાબર, એટલે -d સ્ક્વેર આવ્યા. તો -3d મૂકો એટલે -3d સ્ક્વેર -d સ્ક્વેર થઈ ગયા. હવે અહીંથી +3d આવ્યા. તો અહીંયા મારે પ્લસ d મૂકી દઉં 2d તો થઈ જાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ d સ્ક્વેર મૂકા, અહીંયા ખાલી 2 મૂકવા પડે એટલે 2d અહીંથી 3d plus 2d minus 2 is equal to 0. તો d minus 1 d square minus 3d plus 2 is equal to 0. and d minus 1 આના ફેક્ટર પડશે. d minus 1 d minus 2 is equal to 0. તો મને ફેક્ટર કયા મળ્યા? d is equal to 1, d is equal to 1, d is equal to 2. m1 m2 is equal to 1, m3 is equal to 2. કેટલી વાર રિપીટ થાય છે આ બીજ? 2 વાર. તો cf શું આવે? c1 plus c2x into e raised to x
C3 e raised to 2x આવશે. હવે જુઓ, now f of d, sorry, pi 1 upon f of d 7 e raised to x આવે. આને શું લખાય? તો કે d minus 1 whole square into d minus 2 7 e raised to x. બરાબર છે. હવે આ બે વાર રિપીટ થાય. 1 પહેલાં તો 7 ને બાદ લઈ લો. 1 upon d minus 1 d minus 2 e raised to x 7 x square upon 2 factorial upon d 1 minus 2 આ g of a e raised to x. અહીંયા રીઝન નથી આપતું કારણ કે આપણે આગળના એક્ઝામ્પલમાં રીઝન આપેલું છે. તો -7/2 x square e raised to x આવે. આવ્યો pi. માટે સોલ્યુશન શું આવે? ઉકેલ y is equal to cf plus pi. cf શું આવ્યો હતો આપણો આનો? તો કે c1 plus c2x into e raised to x plus c3 e raised to 2x plus pi minus 7/2 e raised to x square. ખ્યાલ આવ્યો? સરસ. આ 3 એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા. હવે આના જેવા હું તમને 3-4 એક્ઝામ્પલો આપી દઉં. હજી એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. ચલો, પછી હોમવર્કમાં આપું. d cube plus 1 into y is equal to 5 plus 3 e raised to minus x plus 9 e raised to 2x. આ ફોર્થ વન, ચોથો સમ લઈ લઈએ આપણે. ચાલો, તો ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન શું આવે? ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન સહાયક સમીકરણ d cube plus 1 is equal to 0. એક તો d plus 1 d square minus d plus 1 is equal to 0. અહીંથી d is equal to -1 આવે. આ ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન 1 plus 4 minus b square minus 4ac upon 2a એટલે 1 plus 4 minus √3i/2 આવે. એટલે 1/2 plus or minus √3/2i આવ્યા. ખ્યાલ આવે છે? તો m1 is equal to -1, m2 m3 is equal to 1/2 plus or minus I √3/2i. તો CF શું આવશે? CF આવશે એનો c1 e raised to minus x e raised to alpha x c2 cos √3/2x c3 sin √3/2x. આ એનો CF આવે. હવે મેળવીએ આપણે pi. તો કે 1 upon f of d 5 plus 3 e raised to minus x 9 e raised to 2x. તો અહીંયા કેટલા છે? 1 upon d cube plus 1. આ હવે 5 into e raised to 0x લખાય plus 3 e raised to minus x લખાય plus 9 e raised to 2x લખાય. 5 આના માટે મારે કાંઈ જરૂર નથી એટલે d cube plus 1 જ રાખું e raised to 0x. 3 બાર અહીંયા જરૂર પડશે
તો ડી પ્લસ 1 ડી સ્ક્વેર માઇનસ ડી પ્લસ 1 e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ 9. અહીંયા કોઈ જરૂર નથી. ડી ક્યુબ પ્લસ 1 e રેઝ ટુ 2x રાખી દો. આ આવે 1/0 પ્લસ 1 ઇન્ટુ e રેઝ ટુ 0x. આ એક વખત રિપીટ થાય છે. x/1 ફેક્ટોરિયલ e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ ડી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 એટલે 1 પ્લસ 1 પ્લસ 1 પ્લસ 9 8 પ્લસ 1 ઇન્ટુ e રેઝ ટુ 2x. અહીંથી ખાલી 5 આવે. આ આવે 3x/3 e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ પ્લસ 9/9 e રેઝ ટુ 2x. કેટલા આવ્યા? 5 પ્લસ x e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ પ્લસ e રેઝ ટુ 2x. આ શું આવ્યું? એનું પીઆઈ આવ્યું. તો સોલ્યુશન શું થાય? y ઇઝ ઇક્વલ ટુ CF પ્લસ પીઆઈ. CF કેટલો છે? તો કે C1 e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ e રેઝ ટુ x/2 C2 cos √3/2x C3 sin √3/2x પ્લસ પીઆઈ કેટલો છે? 5x e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ પ્લસ e રેઝ ટુ 2x. અહીં સુધીનું આ સોલ્યુશન આવી ગયું મિત્રો. હવે આપણે થોડાક સમ હું તમને હોમવર્ક માટે આપું વિથ સોલ્યુશન. બરાબર? એટલે કે પ્રેક્ટિકલ જર્નલમાં તમારે લખવાના રહેશે. જેટલા લખો તમારી અનુકૂળતાએ એટલીસ્ટ 3 તો હોવા જ જોઈએ. બરાબર છે? એક આ સમ. બધાના જવાબ દેવા તો શક્ય નથી પણ આપી શકાય. C1 e રેઝ ટુ 2x C2 e રેઝ ટુ x પ્લસ 1/12 e રેઝ ટુ 5x. બીજો સમ આપી શકાય ડી ક્યુબ પ્લસ 2d સ્ક્વેર પ્લસ t ઇન્ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેઝ ટુ 2x. એનો આન્સર છે C1 પ્લસ C2 પ્લસ C3x e રેઝ ટુ માઇનસ x પ્લસ 1/18 e રેઝ ટુ 2x. પહેલો. બીજો. ત્રીજો ડી ક્યુબ માઇનસ 6d સ્ક્વેર પ્લસ 11d માઇનસ 6 into y is equal to e raised to minus 2x plus e raised to minus 3x. આનો આન્સર છે y is equal to c1 e raised to x, c2 e raised to 2x, c3 e raised to 3x, minus 1/120, 2 e raised to minus 2x plus e raised to minus 3x. આવો છે. બરાબર? હવે એક ચોથો એક્ઝામ્પલ આપું. ડી પ્લસ 1 ડી માઇનસ 3 સ્ક્વેર વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેઝ ટુ 3x પ્લસ e રેઝ ટુ 5x. આનો આન્સર છે y is equal to c1 plus c2x e raised to 3x, c3 e raised to minus x, 1/8 x square e raised to 3x, 1/24 e raised to 5x. બરાબર? 4 ગણ્યા છે. 4 હોમવર્કમાં આપું છું. હજી આપણે લેવો હોય તો લઈ શકીએ એકાદો.
fifth one, d square minus 2d minus 3 into y is equal to e raised to 2x. તો એનું સોલ્યુશન આવશે y is equal to c1 e raised to minus x c2 e raised to 3x minus 1/3 e raised to 2x. મિત્રો આપણે રેગ્યુલર પ્રેક્ટિકલ કરતા હોઈએ ત્યારે આ બધા જ સમ તમારે સોર્ટ આઉટ કરવાના હોય અને અમે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું હોય છે અમારે. પણ મિત્રો અત્યારે આપણે સંજોગો એવા નથી એટલે હું તમારા ઉપર છોડું છું મિત્રો. 4 એક્ઝામ્પલ કર્યા છે અને બાકીના એક્ઝામ્પલ તમને હોમવર્કમાં વિથ આન્સર આપેલા છે. ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ મિત્રો. આ હતો પ્રેક્ટિકલ નંબર 7.